जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 25 नवेम्बर सोमवार। आज दिन भरी अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा टंका मिल सारी। आईपीएल ऑक्शन रे सबुठारु दामी खेलाड़ी घोषणा करा जायछि। राज्य और केंद्र सरकार किछि नुआ योजना राज्य रे शीघ्र लागू हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनको भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारु ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर 20 लाख हिताधिकारी अकाउंट को गला सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका हिताधिकारी अकाउंट को रविवार पठा जायछि। सुंदरगढ़ रे आयोजित एक विशाल समावेश रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी तृतीय पर्याय टंका बंटन करी यार शुभारंभ करथिले। एही पर्याय रे 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका पठा जायतिबा सरकारी सूत्ररु सूचना रहिछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री सुंदरगढ़ जिला पई 692टी प्रकल्पर शिलान्यास करथिले। एही सब प्रकल्प पई 888 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। आसिला परवर्ती खबर नवेम्बर 28 रे शपथ। झारखंड रे पुणी सोरेन सरकार बाजी जितिला महामेंट। जेएमएम नेतृत्वाधीन गठबंधन को मिलिछि विपुल बहुमत। पुणी थरे झारखंड भोटरंक दिल जितिछंती हेमंत सरकार। एक ही नारा हेमंत दोबारा। एही स्लोगान आगरे काम देलानी बीजेपी रो रोटी बेटी ओ मिट्टी नारा। लगातार द्वितीय थर झारखंड क्षमता गादी दखल करिछि जेएमएम कांग्रेस महामेंट। तबे चतुर्थ थर पई झारखंड रो मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नेबे हेमंत सोरेन। सूत्र अनुसार नवेम्बर 28 रे हेबो शपथ ग्रहण। आसिला परवर्ती खबर सोमवार अर्थात आज 4 घंटा जगा दर्शन बंद। आज 4 घंटा श्रीमंदिर रे श्रीजू दर्शन वंचित हेबे भक्त। सोमवार मार्गशीर कृष्ण दशमी तिथि। एही अवसर रे श्री विग्रह मानकर पैता लागि नीति अनुष्ठित हेबो। तेणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हेबा परे अपराह्न 5टा रु राति 9टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। आसिला परवर्ती खबर आईपीएल मेगा एक्शन चलीछि खेलाड़ी उपरे टंका वर्षा। जानंतु आईपीएल ऑक्शन रो टेक्निक खबर। गतकाली साउदी अरब रे होईछि आईपीएल रो मेगा निलामी। गतकाली एवं आज ए निलामी चालिबो। 204 स्थान पर अछंती 577 जन दाबीदार खेलाड़ी। 3 जन भारतीय खेलाड़ी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एवं केएल राहुल को ऊपर थिला समस्तंकर नजर। आगामी आईपीएल पर लखनऊ सुपर जायंट्स 27 कोटी टंकार ऋषभ पंत को नेइछि। एथि सहित ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास रे सबुठारु दामी खेलाड़ी होइछंती। आसिला परवर्ती खबर जनवरी 31 सुधा सरिब रत्न भंडार मरामती और गणति मणति काम। सूचना देले आईन मंत्री। रत्न भंडार मरामती नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती जनवरी 31 तारिख सुधा रत्न भंडार मरामती और गणति मणति कार्य शेष हेबो। दिने 2 दिन मध्य रत्न भंडार मरामती काम आरंभ होइजिबो। रत्न भंडार मध्य किछि धातव द्रव्य थिबार परिकल्पना थिला, हेले सेमिति किछि मध्य नाही। जेपीएस रिपोर्ट रे अन्य किछि सुडंग नथिबा स्पष्ट होइछि। आसिला परवर्ती खबर वाकफ बिल को कड़ा विरोध। राजभवन आगरे बीजेडी रो धारणा। वाकफ बिल को विरोध करी बीजेडी रो प्रतिवाद चलिछि। एमएलए कोलन ठारू विक्षोभ आरंभ करी राजभवन सामने धारणा देबा सह राष्ट्रपति को उद्देश्य रे मेमोरेंडम प्रदान करिसंती। या सह केंद्र सरकार को पार्लियामेंट रे बीजेडी विरोध करिबो बोली कड़ा चेतावनी दैछि। जानि सुनी केंद्र सरकार बिल आनिबाकू चेष्टा करुछंती। वाकफ रो संपत्ति आम मुस्लिम धर्मर संपत्ति ताकू हाते नहीं बड़ बड़ कंपनी मानकू टेकी देबे बोली अभियोग आनिछंती बीजेडी सांसद मुना खां। परवर्ती खबर सरकारी क्वार्टर भड़ा लगाइले हेबो कठोर कार्यानुष्ठान। सूचना देले आईन मंत्री। सरकारी क्वार्टर जबरदखल करी भड़ा लगाइथिले कठोर हेबे सरकार। भड़ारे सरकारी क्वार्टर लगाइले अलॉटमेंट होइथिबा व्यक्ति भड़ारे रहुथिबा व्यक्ति दोषी साब्यस्त हेबे एवं तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही सूचना दैछंती। अनेक जगारे सरकारी क्वार्टर्स जराजीर्ण अवस्था अच्छी जहाकू लोके जबरदखल करी रखिछंती। एहा उपरे साधारण प्रशासन विभाग एक तालिका प्रस्तुत करुछि एवं एभली होइतिबा जगारे उच्छेद करिबा प्रक्रिया आरंभ होइछि। आसिला परवर्ती खबर आज ठारू आरंभ हबो संसदर शीत अधिवेशन। विरोधी को सहयोगी लोडिले सरकार। सोमवार अर्थात आज आरंभ होउछि संसदर शीत अधिवेशन। एहा पूर्वरु रविवार केंद्र सरकार पक्षरु सर्वदलीय बैठक डका जायथिला। चलित अधिवेशन किपरि सुरुखुर रे चाली पारिबो एनै विरोधी दल मानक पाखरु सहयोग लोडिछंती सरकार। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू एही बैठक रे नेतृत्व नैथिबा बेले विरोधी दलर सदस्य माने सर्वदलीय बैठक रे शामिल होइतिले। आसिला परवर्ती खबर
ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୟୋଜିତ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 116ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ସିସିର ଦିବସ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଇନା ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ଗୁୟାନାରେ କିଭଳି ଏକ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 180 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗୁୟାନା ଯାଇ ସେଠାରେ କିଭଳି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଗୁୟାନାରେ କିଭଳି ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଶାନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜାମା ମସଜିଦ ସର୍ଭେ ବେଳେ ପଥର ମାଡ଼। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମ୍ବଲ ଜମା ମସଜିଦର ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଆକ୍ରୋଶ। ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ବଲରେ ଥିବା ଜାମା ମସଜିଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସର୍ଭେ କରିବା ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୈଷୟିକ ଟିମ୍। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମସଜିଦ ବାହାରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଲୋକେ ରାଗିଯାଇ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୀମାନ୍ତରେ ଫାଟିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ DRG ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପଡ଼ିଆମ ବିନୋଦ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚମକିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର। କେରଳର ୱାଇନାଡା ଆସନରେ ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା। ଏହି ବିଜୟରେ ସେ କେବଳ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପରିବାରରୁ 3 ଜଣ ମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବାଦ ପଡ଼ିଲା 5 କୋଟି ଭୂତ କାର୍ଡ। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDS ବିଶ୍ୱରେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଦେଶରେ 80 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ତାଲିକାରୁ କାଟିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। 27ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏକ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। টুইন সিটিরে বাংলা দেহজীবী কটক আর ভুবনেশ্বরের আড্ডা জমাই টুইন সিটির সেক্স কারবারকু কব্জা করিনেলেনি কি বাংলাদেশী যুবতী। নিকটরে কটকরু জনে সন্দিগ্ধ বাংলাদেশী নাবালিকা উদ্ধার হেবা আর সিডব্ল্यूसी আগরে চাঞ্চল্যকর বয়ান রখিবা পরে পুনি সতেজ হয়েছে বাংলাদেশী সেক্স রাকেট প্রসঙ্গ। সেপটে ভুবনেশ্বরের মধ্য দলালଙ୍କ জরিয়ারে বহু বাংলাদেশী যুবতীঙ্কর ফটো বুলুথিবারু কেউটি বেআইନରେ কারবার চালিছি সেভଳି ঠিকଣା খোঁজিବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଡିଜିପି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ସିନେଟ। খুব শীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদেবে 1000 শিক্ষক। ওড়িশা বিশ্ববিদ্যালয় অধিনিয়ম সংশোধনকু পরিবর্তন করা যাইছি। ଏହା ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ବାଜି ସାରିଛି। କଟକରେ 67ତମ ଏନ୍ସିସି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଚୟନରେ ଆମେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାଲିଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ 8 ଦିନରେ ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ।
ହୃଦଘାତରେ 4 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକାଧିକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରାର 8 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚେନ୍ନାଇକୁ ଫେରିଲେ ରବି ଅଶ୍ୱିନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ପାଇଁ ନୂଆ ଦଳ ଗଢୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ପୁରୁଣା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏସ୍କେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ଅଶ୍ୱିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ୟେଲୋ ଜର୍ସିରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଯୋଗଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକ୍ସନରେ ଚହଲଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଟଣା ଓଟରା। 9 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ କିଣି ନେଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ମେଗା ଆକ୍ସନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ମେଗା ଆକ୍ସନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରବିବାର କରାଯାଉଥିବା ଆକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ନିଲାମୀ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 9 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅପରେସନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ 1.0 ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 74 ଅପରାଧୀ। ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ 1.0 ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଏହି ବୃହତ୍ ଅପରେସନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପରାଧୀ, ଡ୍ରଗ୍ ବେପାରୀ, ବୁଟଲେଗର, ପଳାତକ ୱାରେଣ୍ଟ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଆଇନର ଅନ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20ଟି ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଅପରେସନ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆରସିବିକୁ ଗଲେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍। ଗୁଜରାଟରେ ସିରାଜ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନରେ କିଣିଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଆରସିବି 8 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିଛି। ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ 2024ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା। 2025ରେ ସେ ଆରସିବି ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆରସିବିର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି 12 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜରାଟ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିଛି। ସିରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ 8 କୋଟି ପରେ ଦଳ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମହାକୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଇତିହାସ ଓ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବିଜୟରେ ବିଜେଡି ଉତ୍ସାହିତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। କାରଣ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି କଳବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସେଠାରେ ସରକାରରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଗଲା। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଯେମିତି ବଳ ମିଳିଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ 2029ରେ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରାଇବାର ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯାଜପୁର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗାଡୁଛି କିଏ? ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଭାଇ ଗିରଫ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାଜପୁର ସହର। ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ସହର ପୋଲିସ ଛାଉଣି ପାଲଟିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ବିରଜା ହାଟ ହଙ୍ଗାମା ମାମଲାରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସମେତ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଥିବା ଶତାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସର 4ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଏପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତେଜିଛି।
ଯାଜପୁର ସହରରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋଠରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କି କୋଠରୀ ନଥିବା ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ମରାମତି ପାଇଁ ବାଟ ସଫା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସନ୍ଦେହରୁ ଏବେ ବି ସେବାୟତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଓହରି ନଥିବା ବେଳେ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।